Hello everyone, welcome to my videos. Myself Ashwin Nayak. From today, let us see start the ninth standard English subject in the lesson name The Will of Sacrifice. So in this story, we have to see in the life of Bhagat Singh. So in our previous class, we have to study about the early life of Bhagat Singh and then the education of his Bhagat Singh and then how Bhagat Singh was participated in the freedom struggle movement and then how he was sacrificed the life of Indian Revolution. So these are all informations we have to study in their life. But in our previous class, the early life and then how did Bhagat Singh and his family participated the freedom struggle movement and then so how was Bhagat Singh remember even today now. So these are all information stated in my previous class. Okay, once again I can remember that the life of Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 27 September the 1907 in Katkar Kalan, Punjab, in the place of the British Indians. In British Indian, his family members were activate some of these freedom struggles. His father, Bhagat Singh father, Kishan Singh, grandfather, Arjun Singh, and his uncle, Ajit Singh. The young Bhagat Singh came into contact with, went to know the political leader during his the early education in DAV school in Lahore. In responsible to Gandhian's call for the non-cooperation on against the British rule, the Bhagat Singh then left his school and joined the national school at Lahore. So at that school, the Lahore National School, a centre for the revolutionary activities. Here, he was initiated into the firebrand activities under the leadership of Sukhdev and Bhagavati Charan. The ideals of revolution a rise were the different from the Gandhian ideas for a freedom movement that based on ahimsa. They were branded as terrorists using the weapons of violence to overthrow the unjust and foreign rules. The foreign rules we have to know the unjust and then aggressive rules. And the Bhagat Singh is remembered today not only a bold revolutionary figure but also a great thinker. So that's the reason even today also we have to remember that the Bhagat Singh was the great revolutionary. So according to Bhagat Singh, the revolution does not mean violence but the spirit of freedom longing for the chance for this better. So some others incidents it is to be changed in Bhagat Singh life. So what was that incident to change in Bhagat Singh life? Okay, let us start now at the part 2 stanza number 5th. In the incident that the brought to total change in the life of Bhagat Singh was the brutal attack by that police on the veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession. ಸೊ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಲೈಫೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್?
The Bhagat Singh was the brutal attack by the policemen on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ಟು ದ ವೆಟರ್ನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಸೊ ವೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಟೇಕನ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೆಟರ್ನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಜಾಥವನ್ನು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಆನ್ November 17, 1928 in Lahore. So as the result of anti-processions to the against the British procession in the veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai, as a result he was died in the November 17, 1928 in Lahore. So Bhagat Singh determined to avenge Lajpat Rai's death by shooting the British official responsible for the killing the Deputy Inspector General. ಸೊ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ರಿವೆಂಜ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಕಾಟ್. ಸೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. But the Bhagat Singh, he shoot down the assistant superintendent Sanders, instead mistaking him for the Scott. ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಇವರೇ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. At that time, he threw the bamboos in the Central Assembly Hall while the assembly was in session. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ನ ಸದನ ಕಲಾಪ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಲಾಗ್ತದೆ. ದ ಬಾಂಬೂಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬಟ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ದೇ ಮೇಡ್ ವಾಸ್ ಲೌಡ್ ಎನಫ್. ಆದರೆ ಆ ಬಾಂಬ್ಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ರೂ ಸಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟು ಲೌಡ್ ಎನಫ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೀಪ್ ಸ್ಲಂಬರ್. ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬರಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೇಕ್ ಎ ಒನ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮ. And in 6th stanza, for all aggressive activities he was tried by the British court in India and was awarded the death sentence. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗರ ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. Death did not deter the Bhagat Singh. He kept the spark of freedom alive through his letters written from the jail cell. ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Bhagat Singh, he did not deter the Bhagat Singh, did not deter the death. But he kept the spark of freedom alive through his letter from this jail. ಆದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹಚರರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Thus he proved that the value of a man lies not in what he is capable for receiving, but in what he is capable for giving.
ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಅವಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The two of the letters that he wrote, the one to his fellow freedom fighters and other to his brother. ಸೊ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೆಲೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಸಹಚರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬರೀತಾರಂತೆ ಲೆಟರನ್ನು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ನ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್, ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಬರೀತಾರಂತೆ. So in these 2 letters, it is tells us that kind of freedom fighter Shahid Bhagat Singh was. ಸೊ ಈ 2 ಲೆಟರ್ಗಳ ನೋಡಿದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾರಿಯಾದಂತಹ, ಎಂತಹ ಎಂಥ ಧೀರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಫ್ ಶಹೀದ್. ಸೊ ಶಹೀದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮರನಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ದಿಸ್ 2 ಲೆಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. At that first letter, to write on the fellow freedom fighter, the Bhagat Singh last letter to the Batukeshwara Dutt. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜೈಲ್, ದ ಬತುಕೇಶ್ವರ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೀತಾರಂತೆ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹವಾದಂತಹ ಲಾಹೋರ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಡೇಟ್ ದ 21 ಮಾರ್ಚ್ ದ 1921. Dear brother, so in this letter is written by Bhagat Singh for his to the Batukeshwar Dutt. Okay, what did he write down now? Okay, look at that. The judgment has been delivered. I condemn to death in his cell. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪನಿಷ್, ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಏನಂತ? ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಿಸೈಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ prayer of these people in that somehow or other they must escape the nose. ಸೊ ಜೈಲಿನ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ಆರ್ ಅದರ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ನೋಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಾರಾದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನೆಕ್, ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಕುಣಿಕೆ ಹಗ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅನಿಸತ್ತೆ, ಏನೋ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೇರಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಲಿರುವಂಥ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಗ್ಯಾಡ್ಲಿ and show to the world as how bravely the revolutionary can sacrifice themselves for this cause of the nation. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದಿನ ಬಂದಾಗ, ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ದಿನ ಬಂದಾಗ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಗ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಸ್ ಟು ದ, ನೇಣುಗಂಬವನ್ನು ಹತ್ತಿ and show them to the world how bravely the revolutionary can sacrifice themselves for the cause of nation. ಸೊ ಅಂತಹ ದಿನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌ ದ ಬ್ರೇವರಿ ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾನ್ಸ ನಂಬರ್ 8, ಎಂಟನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ condemned to death, but you are sentenced to transportations for life. So ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ he has to punish them. So what was that punishment? The hanging ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೇಶಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನೀನು ಬದುಕಿದೀಯ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ the revolutionaries not only die for their ideals. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ತೀಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನನ್ನ? ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರು, ಅಲ್ಲದೆ ಎಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬದುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ,
You will show the world that revolutionaries not only they die for their ideals but can face every calamity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಎಂತಹ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಎಂತಹ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದೇಮ್, ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸು ಅಂಥೇಳಿ ಬದುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ನೀನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸು, ಸಾವು ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಸ್ ಶುಡ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ that they cannot only embrace gallows for the ideal but also bear the worst type of this fortunate in the dark the dignity prison cell. ಸೊ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಬರೀ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೊಳಕಾದಂತಹ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಡಿಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲೀಜಾದಂತಹ ಕೊಳಕಾದ ಜೈಲಿನ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಯುವರ್ಸ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ appreciate the character of Bhagat Singh. So how even today, so why we have to remember that Bhagat Singh? So only the reason for this one. ಇಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಸ್ಥ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಶೌರ್ಯಸ್ಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗು ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮರರಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 100 ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಚ್ಚದೆಯ ವೀರ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಿಡಿಯನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್, ಎಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ದ ಫೆಲೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಬದುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಹೋರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರೆದಿರುವಂಥ 1ನೇ ಲೆಟರ್ ಇದು. ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.